ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 3 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਸੋ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੋਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਦ ਕਰ ਥਾਟੀ, ਜਾਨ ਸਤ ਕਰ ਹੋਏ ਗੋ ਮਾਟੀ। ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ, ਇਤਨੇ ਕਉ ਤੁਮ ਕਿਆ ਗਰਬੇ ਰਹਾਓ। तीन शेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिस्टा आस्त रखत परेटे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता होवहि पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। कहो नानक गुर कौ करवान, जिस ते पाइय हर पुरख सुजान। आसा राग विच उचारण किया पंजवें पातशाह जी का शब्द आपां ने पढ़िया है। आसा महला पंजवां। पोतरी तेरी विद कर थाटी। गुरु जी फरमान करते हैं, भाई जिहड़ी तेरी यह शरीर रूपी पुतली है, ये परमात्मा जी ने बड़े तरीके दे नाल तैयार की है। विद कह लो विधि, बड़ा ढंग तरीका, जुगत मैथड टैक्नीक। ये परमात्मा जी ने तेरी शरीर रूपी पुतली है ना जिहड़ी, ये बड़े ढंग तरीके दे नाल बनाई है। ते तेरा भी फर्ज बनता तू संभाल के रखा कर। घट वसे चरनार विद रसना जपै गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल। पाल का भाव नूं संभाल के रखा कर, इनू नशे विषयों के विच खराब ना कर। अपना आचार ठीक रख, आचार आचरण करैक्टर, आहार अपना खाण पीण ठीक रख। व्यवहार एक दूजे नाल वर्त वर्तावा बिहेवियर वर्ताओ ठीक रख। क्योंकि जो आचरण बिगड़ जाता सेहत बिगड़ जाती है, जो खाण पीण बिगड़ जाता सेहत बिगड़ जाती है, जो साडा एक दूजे नाल वर्त वर्तावा बिगड़ जाता तां भी सेहत बिगड़ जाती है। जिन्हां दा बिहेवियर ठीक नहीं, गारंटी है उन्होंने शरीर में बीमारी लगनी लगनी है। ये कौसमिक लाया रबी नियम है। इस करके परमात्मा ने बड़े तरीके नाल तेरी ये पुतरी बनाई है, कि तू भी अपना आचार आहार व्यवहार ठीक रख। पुतरी तेरी विद कर थाटी, जान सत कर होएगी माटी। पर तू सच करके जान ला भी ने एक दिन मिट्टी हो जाना है। जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है, जिसके जी प्राण हाहे क्यों साहिब मनो सारी। जैसे जलते बुध बुधा उपजय बिन सै नीत, जग रचना तैसे रसी कहो नानक सुन मीत। जो उपजो सो बिन सै परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए गे शार सगल जंजाल। सो शरीरक मौत अटल सजाई है। इस करके तू सच करके जान ला, नहीं मिट्टी एक दिन हो जाना, फिर करना की बनता है। शरीर शमशान घाट पहुँचने तो पहला पहला सुरत भगवान घाट पहुँच जाए, यात्रा सफल। इस करके मालक नाल जुड़, परमात्मा नाल जुड़। इस देही तो परमात्मा की खोज का काम लै। ये तेरी देही परमात्मा की प्रयोगशाला है, अध्यात्म साइंस की लैबोरेटरी है। एक दिन मिट्टी ने हो जाना है, पर ये तो काम लेना उदों पहला पहला। पुतरी तेरी विद कर थाटी, जान सत कर होएगी माटी।
मूल संभालो अचेत गावारा, इतने कहो तुम क्या गरबे रहाओ। गुरु जी ताड़ना करके कहते हैं अचेत। अचेत का भाव होंगे लापरवाह, जो ये समझ नहीं रहा मैं की करना है। एक बेप्रवाह होंगे, वो बेमुखाजी होंगी है अंदर की अवस्था। एक लापरवाह जो अपनी ड्यूटी तो पता ही करता है। अचेत है, अपने फर्जों प्रति सुचेत नहीं। गावारा कहते हैं मूर्ख पागल। अपने गुरु पिता जी की ताड़ना, जे गुड़ झिड़के तो मीठा लग गया, गुरु के झिड़कों से भी प्यार ही होता है। गुरु जी कहते ऐ मूर्ख, ऐ पागल, ऐ लापरवाह, अपने मूल नूं संभाल। मूल की है अपना परमात्मा। जिमें बूंद का मूल की है सागर, किरण का मूल की है सूरज, अपना मूल की है। मूल कह लो, आद कह लो, सोमा कह लो, अपना मूल है परमात्मा। अपने मालक की जात नूं संभाल, अपने मूल नूं संभाल। ये सतनाम समुद्र की बूंद है। कहो कबीरे राम की अंश, ये सर्वव्यापक परमात्मा की अंश है जीवात्मा। इस करके गुरु जी कहते ऐ लापरवाह, ऐ पागल, अपने मूल नूं संभाल। ताड़ के कहते मूल संभालो अचेत गावारा, इतने कहो तुम क्या गरबे रहाओ। तू इन्नी क गल का काहदा मान करना है। भाव के जे गुजरान ठीक है, घर बार ठीक है, लोड़ है गुल्ली गुल्ली जुल्ली, पर इहदा मान नहीं करना। बाणी चाहता है ना बचन, काहे नर गर्भ सथोरी बात, मन दस नाज टका चार गांठी, एडो टेढ़ो जात। गुरु जी कहते ऐ मनुख थोड़ी जी गल तो मन करते करना है। काहे नर गर्भ सथोरी बात, मन दस नाज। देखो जी सुरत ला के बाणी पढ़ो, देखो किन्ने स्पष्ट अर्थ है। मन दस नाज भी जे 10 मन नाज घरे है, कोई माड़ी गल नहीं, लोड़ींदी ही घरे होवे। कोई 4 टके जोड़ ले, मेहनत की कमाई की, कोई गल नहीं, माया गुजरान है। पर अगे की लिखा एडो टेढ़ो जात, कहते 4 टके है कि 10 मन दाने घरे है, बिंगा टेढ़ा हो गए काते तुरना है। बोलो सतनाम। गल तां है भी तू बहुत छेती आकड़ जाता है, फिर बिंगा टेढ़ा होना तुर। इन्नी क गल का मन करना है। इस करके तू थोड़ी जी गल का मान ना करया कर। हंकार रहित होकर परमात्मा ना जुड़, क्योंकि हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना बस एक थाएं। ये दोवें एक थां ते नहीं रहिंदे। हंकार ते परमात्मा की याद ना इक्को ही रहिंदा है। इस करके मैं थोड़ी थोड़ी गल का मान ना करया कर। गुरु जी कहते परमात्मा ना जुड़। मूल संभालो अचेत गावारा, इतने कहो तुम क्या गरबे रहाओ। 3 सेर का दिहाड़ी मेहमान, भाई तू 3 सेर का दिहाड़ी मेहमान। भाव के 3 सेर, भाव के कुछ चीज़ां तेरे रोज़ काम आउंदियां, जो जिन्हां दा वेट लगभग 3 सेर बनता है। अवर वस्तु तुझ पाहे अमान, बाकी सब कुछ जो वस्तु है तेरे पास एक अमानत है। ठीक है, तेरे अंदर है भी ये मेरा है, मेरा है, मेरी मेरी करते जन्म के मैं, मेरी आई एंड माई, हंगता ममता। कुछ क वस्तुआं जो तेरे लोड़ वास्ते रोज़ चाहिए, कोई शक नहीं। भगत धन्ना जी महाराज ने भी कहा है, गोपाल तेरा नाथ, जो जन तुमरी भगत करन कि तिनके काज सवारता रहा। दाल सीधा मांगो कि यो हमारा खुशी करे नित जियो। पन्निया शालन लीका अनाज मांगो सत सीखा। गौ भैंस मांगो लवेरी कताजन तुरी चंगेरी। घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। भावे गुजरान है। पर इत्थे एक नुकता कहते हैं, वैसे विशा नहीं अपना है अज। इत्थे एक नुकता है भी इत्थे किते ना समझ लो भी भगत धन्ना जी कहते ने भी बस मैं घरे वेला बैठा रहा तो तेरा भगत जो बन गया, तू आपे चीज़ां सिੱਟੀ सिर घरे ना। एक वो पंक्ति वाल ध्यान दिओ की कहा, अनाज मंगो सत सीका। सत सीका की कहते बाहन 7 वारी वाहना। भाव के की मंगया, वाहिगुरू जी मैनू मेहनत करने वाली व्यक्ति दे, कसेक तंदुरुस्ती दे, आके मैं 7 वारी बाहन दब के वाहां, फिर वो तो इन्ना फल ला दी कि मेरिया सारिया लोड़ां पूरियां हो जान। क्योंकि फल लाने वाला तू ही है। किसान कणक बीजदा, बल्लियां तो उही लाउंदा है। बोलो सतनाम। उत्थे 7 वारी वाहन पाउण की गल भी की हुई है शब्द च, पिछली रकम भी देती ना। चलो रहो विचार इतना गल चली सी भी ठीक है, लोड़ी की चीज़ बिना सरदा नहीं।
ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਛਤਾਵਾ। ਮਨ ਪਛਤਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਜੋ ਤਰਪ ਰਖੀ ਛਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣੇ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੋ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਘਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਘਰ-ਬਾਰ। ਸੰਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਛਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਛਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਛਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਚੇਤ ਅਗਾਵਾਰਾ, ਇਤਨੇ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਆ ਕਰਵੇ। ਤੀਨ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਵਰ ਵਸਤ ਤੁਝ ਪਾਹੇ ਅਮਾਨ। ਬਿਸਤਾ ਅਸਤ ਰਖਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਹੋ ਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਹਤੀ ਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਸਤਾ ਅਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਡ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਕਤ ਖੂਨ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਿੱਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਉੱਪਰ ਚੰਮ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਕੱਲਾ ਚੰਮ ਸਮਾਰਨ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਚੰਮ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਸਤਾ, ਹੱਡ ਹੱਡੀਆਂ, ਰਕਤ ਮਿੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ ਜਿਉ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਜੰਗ। ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਰਤੀ ਬੜੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਚੰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਚੰਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਜੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਘਟੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਬਾਹਰਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਭ ਸੁੱਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਲੇਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਨਾਰੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੂਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਬੇੜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਰਦੀ ਹਜਾਮ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਪੱਸਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਰਦੇ ਵੀ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਛੱਡ ਵਹੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਰੇਤੇ ਤੇ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਨਾ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਨਾਰੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਬੇੜੀ ਦੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਿ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਭਾਵ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ।
ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ਮ ਬਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਫਲਾਨਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ ਬੇੜੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ 'ਚ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ 'ਚ, ਰਹਿਣਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ, ਸਰੀਰ ਪਦਾਰਥ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਰ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲੇ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਮੈਂ ਸਾਣੀ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਟਾ ਆਸਤ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਿਓ ਰਾਖਿਓ ਗਮਾਨ। ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵਹਿ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬੁੱਝ ਲਵੇਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਸ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮਹਿ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਰੋ। ਇਸ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੰਛੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਾ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੁੱਝ ਲਵੇਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵਹਿ ਪਾਕ, ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਧੀ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹੀ ਦੇਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਦੇਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਦੇਵਤੇ ਬਣਨਾ, ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ। ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵਹਿ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਰਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਨਾ ਵਾਰਕ ਨਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਵਿਰਦੀ ਕਸ਼ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਾ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਏ ਪਰ ਹੈ ਜਮ ਬੰਦ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਨਮ ਵੀ ਭਾਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਭਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਜੋੜਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵਾ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਵੀ ਭਾਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਲਾਦੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭਾਣਾ ਲੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਣੇ ਆਵਾ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੇਨ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਣ ਸਿਰ ਖੋਹੇਨ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਅਰ ਕਰਮ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹੈ ਉਹੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੈਰ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਖੋਹਦਾ, ਕੇਸ ਪੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਆ ਕਰਮ ਸਮਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਵੱਲ ਹਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਈਦੇ। ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਮ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਛੱਡੇ ਆ। ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ। ਉਹ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਬਥੇਰੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੁਰਤ ਸਮਾਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸੋ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਅਣਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਆ ਪਾਓ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਬਰਾਦਮਈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਜਣਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫੋਕੀ ਨੇ ਖਿਲਣਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਓ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਮੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਥਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਵੱਲ, ਇਹ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੋਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਥਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਰੂਟੀ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਜੇ 100-200 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ,
ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗੜਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੌਲੀਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੂਟ ਲਾਉਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹਵਾਲਾ। ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਰਗਾ ਅਸਤਘਾਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਚੋ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਰਗਾ ਅਸਤਘਾਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ RSS ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕੰਮ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, 2-4 ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੋਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ, ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੋਟ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਰੈਕਟ ਕੀਰਤਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਅਸਥੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਸੰਗਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੁੜਨ। ਚਲੋ ਅੰਗੀਠਾ ਸਮੇਟਾ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 100-150 ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਓ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸਕਾ ਮਾਹੇ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਜੂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜੂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਲਾਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਸੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸਰੀਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚਾੜਤਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਜੂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸੋਚੋ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਭਾਵ ਅਸਥੀਆਂ, ਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਊ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਰਹੇ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮੀ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਦੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਣਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਜ ਹੈ ਦਾਜ ਸੰਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੱਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤਾ ਸਰੀਰ। ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ, ਹੱਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਖਣਾ ਖੂਹ, ਪਾਰਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਖਣੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਨਕੇ ਬਣਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੀ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤਤਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅੰਤਤਾਈ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਗਜ ਖਪਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰਹੇ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਰਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਤਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸਰੋਵਰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਕੀ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋਚੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਠ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰ ਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵੇ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰ ਨਾ, ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗਲਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਾਏ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਣਾਤਾ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਬਣਾਤਾ। ਘਰ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਬਾਹਰਲੀ, ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਵੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ
ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰੀਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਕਮਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਰਮਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੋਥਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ 30,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਫਰਵਰੀ 1762। ਅਸਥੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ? ਤੁਰ ਪਏ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ 10,000 ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਲਗਭਗ 10,000 ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸਥੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ? ਹੈ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਅਸਥੀਆਂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ? ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਅਸਥੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸਥੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ? ਅਸਥੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 25,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸਿਰਫ ਬਟਾਲਾ 25,000 ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸਥੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ? ਅਸਥੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਥਲੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਅਸਥੀਆਂ? ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀਆਂ? ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ LIC ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸਥੀਆਂ? ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਅਸਥੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਅਸਥੀਆਂ? ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੋ ਪਾ ਕੇ ਗੁੱਸਰੀਆਂ 'ਚ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ, ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਾਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਾ। ਆਗੂ ਲੈ ਉਜੜ ਪਾਵੇ ਕਿਸ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਦਾ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਦਾ ਦਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕਾਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਾਈਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਭਾਂਡੇ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੰਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਭੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਤਾਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਤਾਹਾਂ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸਲ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਰਜਾਈਆਂ ਤਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਤਾਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੀਵੇਂ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਭਾਂਡੇ ਆ ਗਏ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੱਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਮਿਤ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਾ ਜਲ ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆਂ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾਰੋ ਵਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆਂ ਭਾਵ ਰਜਾਈਆਂ, ਗਦੈਲੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਜਾਈ, ਗਦੈਲਾ, ਚਾਦਰ ਆ ਗਈ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸੱਜਣ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਜਾਈਆਂ, ਗਦੈਲੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਰਾਧ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਸਰਾਧ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛਕਾਓ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਛਕੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਉਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੋਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦਾ ਭਾਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਟਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਉਂਦੇ ਖਾਉਂਦੀ ਬੁੱਤੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਗੁੰਨੇ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਾਰਾਂ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੂੰਝ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੂੰਝਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖ ਮਾਰਨਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੋਚੋ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਦੱਬਿਆ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ ਗੋਡੇ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਰਾਧ ਪਾਤੇ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਾਪੜੀ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ਼, ਕੋ ਨਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਇਹ ਹੈ ਪਸ਼ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂ, ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਮੰਗੋ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ। ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨ ਭਾਈਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਠੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਨ ਭਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕਸ਼ਟ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਜੋ ਗੋਤ ਦੇ ਜਠੇਰੇ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਗੋਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਲਾਣੀ ਗੋਤ ਦੇ ਜਠੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਗੋਤ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਗੋਤ ਦੇ ਜਠੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦਾ ਬਹਾਨੇ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਫਲਾਣੀ ਗੋਤ ਦੇ ਜਠੇਰੇ, ਢਿਮਕੇ ਗੋਤ ਦੇ ਜਠੇਰੇ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੋਚੋ, ਸਾਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਟੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਠੇਰੇ ਪੂਜਣੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਾਪੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਰਾਧ ਪਾਉਣੀ,
ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਰਤਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਹੈ ਪਸ਼। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਮੱਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਲੱਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪੰਜ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਰਾਧ ਪਾਉਣੀ, ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰ, ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧੂਫਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਮਿਰਤਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਰਾਧ ਪਾਦਗੀ ਜੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਪੌਪਣਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਣਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਪੂਰ ਕਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਮਜ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਰਾਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਘਰੇ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਾਧ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਾਧ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੱਜੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ। ਸੋਚੋ ਕਿੱਜੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਦੱਸ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਾਧ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਖੀਰ ਬਣਾ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਕਾਜੂ ਦਾਖਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਸਰਾਧ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਾਧ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੁਣ 2 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 2 ਬੜੀ ਕਮਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। 2 ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਾਧ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ 2 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਧੀਆ, ਦਾਖਾਂ ਸੂਜੀ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 2 ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੜਕਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਧਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਇਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਆਪਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਨਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਚਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਚਲ ਹੀ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਥਾਲਾ ਪਰੋਸਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖੀਰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਛਕ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ? ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਦੇਖ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਹਾਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰਾਧ ਸੀ, ਫਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਹਾਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੱਟ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਜੱਚ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਝਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨੀ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੰਨੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਟੇਢੇ ਝਾਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਚ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਲੀਲ, ਕਿਉਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਾਧ ਤੇ ਖੀਰ ਖਾ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਲੜਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਚੱਕੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਜੂ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ, ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਦੇ, ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋਚੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮਾਈਆਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਥਾਲ ਜਾ, ਆ ਕੁਝ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾ ਦੀ, ਪੁੱਤ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੌਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚਲ ਦੇਖਦੇ ਚਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਕਾਂ ਆ ਗਏ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਰਾਧ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਆਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਨਾ ਮੰਮੀ, ਕਈ ਕਾਂ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਆਣ ਲੈ ਨਾ ਚੁੰਦਰਾ ਪਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਾਵਾ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਦੂਗਾ ਥਾਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ, ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਬਹਾਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬੱਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੁੱਕਰ ਖਾਹੀ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਾਲ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੁਹਾਤਾ ਘਰ ਮੋਹੈ, ਘਰ ਮੋਹੈ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਐ ਪਿੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਢ ਗਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਖਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਿਤ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਤਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਦੱਸ ਪੰਡਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਜੇ ਮੁਹਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਾਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਡਤਾ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰਦੇ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਣ ਲੈਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਚੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਿਆਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਹਾਂ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 13 ਨੰਬਰ ਲੱਗੂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ, ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੋਊ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਤਾਹਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਿਆ ਦਲਾਲਾ,
ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਓ। 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਤੀ ਦਾ ਸਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਣੇ। ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਭਗਤ ਦਰੋਜਨ ਭਗਤ ਲੀਨੀ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਭਗਤ ਦਰੋਜਨ ਭਗਤ ਪਰਮ। ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਚੋਟ। ਅੱਜ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜੂ, ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ, ਪਖੰਡਵਾਦ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਘਰੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਆਗਿਆ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਰਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨ ਮੰਨ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੂਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜਿਹੇ ਪੈਂਡਾ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋਣਾ ਸੁਨਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹ ਨਾਲ ਪਛਾਨੋ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਭਾਮ, ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉੱਪਰ ਛਾਮ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆ ਕਰਖ ਹੈ, ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀਪਣ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਝਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਲੀਪਣ ਵੱਲ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀਪਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਕਹਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰਕਾ ਨਾ ਮੋਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੋਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਕੱਟਤਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹ ਜੌਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਪਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚੂ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਥੂਲ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੌਆਂ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਵੱਟੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਾ ਅੰਤ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗੂ ਜਿਆਰਾ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਖਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ, ਆ ਦੀਵੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮਿਰਤਕ ਦੇ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਲਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਅਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ 2 ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨਾ
ਇਹ ਗਊ ਬਸ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੂ, ਇਸ ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਬਤਰਨੀ ਲੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹੂਗਾ ਗਊ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਹੂ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾਰਨੀ ਲਗਾਓ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਰਨੀ 'ਚ ਵਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਤਾਰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾੜਨਾ ਕਿਉਂ? ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦੂਗਾ? ਪਾਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਰਨੀ ਲਗਾਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਤਾਰਨੀ? ਕਿਹੜੀ ਗਊ ਲਗਾਊਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਸ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ, ਇੱਦਾਂ ਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਦਾਨ 'ਚ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਰਾਜ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੱਜਰ ਸੋਈ ਗਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਗਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਲੇਵਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਮਗਰ, ਸੱਜਰ ਸੋਈ ਗਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਖ ਟੇਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਡੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਣੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਦਾ ਭੁੱਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਸੋਝਲੇ ਜੇ, ਮੂੰਹ ਸੋਝਲੇ ਭਾਵੇਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਰ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਜਾ, ਡਰਾਮਾਬਾਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਜਿਹਾ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਟ ਖਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਹਾਂ ਗਈ ਨਾ ਸੁਰਤ ਅੱਜ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵੀ, ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਤਾਰਨੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਦੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਤਾਰਨੀ ਦੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ? ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਪੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਸੱਜਰ ਸੋਈ ਗਾਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਾਂ ਭੇਜ ਦੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 20 ਗਾਵਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਦਈਏ ਭਾਈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਗਾਵਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ? ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਸ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਗਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਹੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਮਣ ਗਾਂ ਡੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਬਸ, ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਚਲੋ ਲੈ ਆਇਆ। ਲਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਬਾਪੂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਤੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਪੂ ਦਾਨ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਤੀ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰਤੀ ਬਸ।
ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਦਾਨ ਕਾਹਤੇ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਮਸਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਬਾਪੂ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਦਾਨ ਕਾਹਤੇ ਕਰਤੀ, ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਸੀ। ਅਸਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। 5-4 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਲਾਈ ਬਦਲ ਸਮਾਧੀ। ਬਦਲ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋ ਜੀ ਬਦਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ। ਭਾਵ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬਦਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਝਾਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਾਂ ਕੰਨੀ ਝਾਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਕਹਾਂ ਮੰਤਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਗਾਣੇ। ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਕਨੀ ਝਾਕੇ, ਕਦੇ ਗਾਂ ਕਨੀ ਝਾਕੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾਬਾਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਛੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆ ਬੋਲਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਰ ਕੇ ਨਿਗਾਹ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਖੋਲਿਆ ਗਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਬੈਟਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਪਾਰ ਨਾਲੇ ਗਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸੋਚੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪਖੰਡ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਤਜਾਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ ਤਾਂ ਦਸ਼ਟਾਂਤ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਰੇ ਭਗਤੋ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਤ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗਬਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਬਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਛ ਫੜ ਲਈ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜੀ, ਪੂਛ ਫੜ ਲਈ ਗਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਜਾਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸਰਾਹ ਲਾਲਚ ਜਠੇਰੇ ਪੂਜਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।